समस्त को नमस्कार। 이제 코로나가 막 우리를 외롭게 만들어 कोरोना आम समस्त को बहुत एकला कर देथिला, 함께 모여서 너무너무 행복하고 किंतु एमिति आमे समस्त एकत्रित मिसिकी कथबार्ता हे पारुछु सेति मु बहुत धन्यवादी अटे। मते स्वप्न परि लागुची। 사실 얼굴 다 잘 보지 못하지만 आपण माने मास्क पिंधि छथि सेति समस्त को मु देखि पारुनी, 이런 귀한 시간 किंतु परमेश्वर एई प्रकार समय आमानन को देथिबारु मु बहुत धन्यवादी अटे। 10장에 있는 말씀 आज आमे माने एभ्री 10 पर्वर वाक्य देखिबा। 1절부터 मु एक पदरु पढिबी। 이걸 10장 1절을 एभ्री 10 पर्व एक पद खोलंतु। Hebrews chapter 10 from verse 1. 사실 1절부터 यदि आपण बाइबल खोलिले तेबे मु एक पदरु पढिबी। 법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바와 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषय छाया स्वरूप होई सेही सब विषय अविकल प्रतिमूर्ति न हेबारु याजक मानकर वर्षको वर्ष सर्वदा एही प्रकार बलि उत्सर्ग करिबा द्वारा उपासक मानकु कदापि सिद्ध करि पारे नाही। 단번에 정결케 되어 다 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 드리니를 जदि पारि थांता तेबे उपासक माने थरे सूचीकृत होई विवेक रे आउ पापर बोध न पाइबारु सेही सब बलिर उत्सर्ग कर्ण निवृत्त होई न थांता, 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나 किंतु सेही सब बलिरे वर्षको वर्ष पाप स्मरण करा जाए। 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못한다. कारण वृष ओ छागर रक्त जे पाप हरण करिब एहा असंभव। Sins. 그러면 세상에 마실 때 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 한 몸을 예비하시다. सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। 전체로 범죄한과 속죄는 기뻐하지 아니하시나니 होम बलि और पापार्थक बलिरे तुम्भे संतुष्ट हेल नाही। Pleasure. 이에 내가 말하기를 하나님 보시옵소서 두루마기 책에 나를 가리키기로 한 것 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. सेतेबेले मु कहली देख शास्त्र रे मो विषय रे लेखा अछि मो हे ईश्वर तुम्हर इच्छा साधन करबा को मु आसी अछि। 그래서 제사와 예물과 번제로 전체로 번제함과 속죄는 원치 아니하시고 기뻐하지 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 ऊपर से कहती बलिदान नैवेद्य होम बलि और पापार्थक बलि तुम्हें लोड़िल नाही किबा सेथिरे तुम्हर संतोष न थिला जहाँ सब व्यवस्था अनुसार उत्सर्ग करा जाए। 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것 세우려 तत्परे से कहती देख तुम्हर इच्छा साधन करने को मु आसी अछि द्वितीयटी स्थापन करने निमंते मु प्रथमटी लोप करंती। 들으시고 말면 우리 거룩함을 얻어 जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सेही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रीकृत होई अछु। 성김에 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든 죄롭게 하지 못하거니와 आहुरी मध्य प्रत्येक याजक प्रतिदिन सेवा करबा पई ओ थरकु थर सेही एक प्रकार बलि उत्सर्ग करबा पई ठिया होई थांती। 제사를 드리시고 하나님 एही सबु केबे पाप हरण करि पारे नाही, मात्र से पाप निमंते केवल एक बलि उत्सर्ग कला उतारे ईश्वरक दक्षिण पार्श्वरे चिरकाल पई उपवेशन कले। सेही दिनावधि ताहांकर शत्रु माने ताहांक पादपेठ करा जाई न थिबा पर्यंत से अपेक्षा करू अछंती, कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रीकृत हेउथिबा लोकमानकु चिरकाल पई सिद्ध करी अछंती। आ पवित्र आत्मा मध्य आम्भ मानकु साक्ष्य दियंती। 께서 가는 그날 후는 저희와 세운 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 कारण प्रभु एही कथा कहती सेही समय उतारे आम्भे सेमानक सहित जे नियम स्थापन करिबा ताहा एही आम्भे सेमानक हृदय रे आपणा व्यवस्था देबा पुनि सेमानक मनरे सेही सब लेखिबा से कहिला उतारे से कहती सेमानक पाप ओ सेमानक अपराध आम्भे आ स्मरण करिबा नाही। 사실은 즉 다시 죄를 위하여 제사 एही समस्त मोचन हेबा स्थले पाप निमंते आ बलि उत्सर्ग करिबा अनावश्यक। मु 18 पद पर्यंत पढ़िली। 우리는 아주 중요한 이야기를 선택해서 बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय मु आज बाछिची कहिबा पई। 히브리 10장에 있는 이 이야기를 알 수 있었다면 अनेक लोक माने जेतेबेले एभ्री 10 पर्व पढ़ंती 고통하거나 괴로워할 일이 전혀 없으려 से माने केबे मध्य दुख आ कष्ट रे रहिबेनी। 많은 분들이 히브리서 너무 어려워 नो अनेक लोक माने कहंती एभ्री पुस्तक बहुत कष्टकर। 그래서 보통 교회 목사님 히브리서를 설교하는 경우는 거의 없다. सेति पई साधारणतः कोनोसे मंडलीर पास्टर माने से माने एभ्री पुस्तक विषय रे शिक्षा दियंतिनी। मु चिंता करे कोन पई एते कष्ट, 너무 쉬운데 एटा एते सहज, 여기 단어가 이해 안 가는 게 하나도 없고 एटी गोटे मध्य वाक्य नाही जहा कि आपण बुझी पारिबेनी, एमिति गोटे मध्य अर्थ नाही जहा कि आपण बुझी पारिबेनी। 일단 뭐 그런 걸 참 많이 느끼는
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। 하나님께서 우리에게 하신 그 많은 일들을 조금만 깊이 생각해. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଯଦି ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 하고 우리 마음이 같아지고 우리 마음이 하나님과 같아지면 하나님의 마음이 이해가 돼. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ବୁଝିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାଇବଲ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자. 10 ପର୍ବର ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେହି ସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବାରୁ। 율법이 그림자야. ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି, ତାହା ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। 자, 이런 이야기 또 사람들 깜짝깜짝 놀라지. ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। 또 생각을 해보면 ଆମମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ 우리 몸은 하나님 만든 아주 정교한 기계와 같습니다. ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମେସିନ୍ ଅଟେ। 냄새 맡고 말하는 기능이 있고. ଆମେ କହିପାରୁଛୁ, ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଶୁଙ୍ଘି ପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, ଆମ ଗୋଡ଼ ଚାଲି ପାରୁଛି। 많은 기능들이 ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ। 그렇기 때문에 우리가 생각하고 말하고 이런 기능들을 전부 다 합해서 ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଉ ତାହା ଆମର ଶରୀର ହେଇଯାଏ। 우리가 자동차를 만들었다고. ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ କାର୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, 처음에 만든 차에 브레이크가 있었을 ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାର୍ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଥିବ କି? 때 앞으로 가면 되지 왜 가는 차를 막는 브레이크가 필요해? ଗୋଟେ କାର୍ ଖାଲି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚାଲୁଥିବା କାର୍କୁ ଅଟକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 달려가기 위해 만든 기계인데 କାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, 짝스러운 장애물이 나타나. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଅଛି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 그냥 세워도 서지 않기 때문에 କାର୍ ସେମିତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଠିଆ ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଆବଶ୍ୟକ। 실제로 자동차 가는 것 ବ୍ରେକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଟକେଇବା। 그냥 그 브레이크를 왜 참아 다 ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କି ସବୁ କାର୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଆବଶ୍ୟକ? 브레이크를 쓰다 보면 뭘 느끼냐면은 ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, 브레이크 고장 났다면 ଯଦି ମୋର ବ୍ରେକ୍ଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ର, 두려워 마음껏 다 아주 조심스럽게 ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ। 100km를 달리든 50km 달리다 그냥 브레이크 딱 서. ଆଉ ଯଦି ମୁଁ 50 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା 100 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଛି, 우리는 자동차를 처음에 만들 때는 자동 달려가기 위한 것이기 때문에 브레이크를 안 만들. ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାର ବ୍ରେକ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରିନଥିବେ। 생각하면 이제 브레이크가 만들어져. ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ ତିଆରି କରିଥିବେ। 사람 몸도 그래요. ମଣିଷମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସମାନ। 들이 한 번은 저한테 ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପିତା ଲାଗୁଛି କିମୋଥେରାପି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି। Peter, I cannot eat anything. She said, she cannot eat anything. 제가 이야기. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ହସିଲି। କାହିଁକି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର? ତମେ ମୋତେ ହସେଇଲ। 암 환자가 입이 쓰다고 바보라. ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ସେ ଖାଇବନି? 우리 몸에 가장 병을 고치는 여러 가지 기능이 ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ରୋଗମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରେ। 보다도 가장 병을 잘 치료하는 면역 체계. ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମେଡିସିନ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। 전부 다가 독도 있고 해도 있어서 약을 잘 먹으면 오히려 해를 입는 경우가 많은. ଆଉ କେତେ ମେଡିସିନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, 그 아무 해가 없이 몸의 병들을. କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର କ୍ଷତି ନ କରିକି ସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। 활성화되기 음식을 ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇବା 아ବଶ୍ୟକ। 면역 체계가 일을 못 하고 ପାଟି ପିତା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। 모든 기능을 살려야. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 면역 체계는 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଆମର ଶରୀରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ଶରୀରକୁ ମାରିଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ସେ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି। 어떤 문제가 병이 생기면
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ 제가 머리에 껴 보고도 안 하고 ଆମର ଶରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହେନି 흰핏돌을 많이 만 କିନ୍ତୁ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାର ରୋଗକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। There are people who are, who have acute disease. କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ରୋଗ ଅଛି Cells that came with diapers. 흰핏돌은 병을 치료하는 그런 능력을 가졌는데 ଆଉ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ 다 자라지 못한 흰핏돌이 ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଆଉ କୋରିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ବେଳକୁ ଆମର ସେମିତି କରୁଥିଲୁ 11 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ 우리가 이제 병을 치료하다 보면 ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା 자체는 우리를 죽이는 일을 하는 ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ସେ କାମ କରିଥାଏ ମାରିବା ପାଇଁ 안에 죽이는 이런 일을 해야 할 필요가 뭐가 있어? ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭାବି ପାରନ୍ତି 안에 우리 몸에 말고도 수많은 적들이 도르고 병균이 도르기 때문에 ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମରୁଥିବା ଆଉ ବାହାରର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି 몸을 잘 살도라는 건데 흰핏돌 몸을 죽이는 건데 왜 그게 필요하지? ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ କୋଷମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ 아니라 적들을 다른 병균들을 죽이는 일. ସିଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀରକୁ ମାରେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାଏ ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଳ୍ପ 80살, 70살까지 살. ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି 태어나서 아기를 낳으려면 적어도 뭐 20년 이상 걸려야 아기를 낳지요. ଆଉ ମଣିଷମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି 저 수명이 짧기 때문에 କିନ୍ତୁ ସେ ଜର୍ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁଣ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି 무서운 병이 아닌데 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ନୁହେଁ 번식을 하기 시작하면 କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆଲ ପ୍ୟାରାସାଇଟ୍ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଉ ସେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ 것은 처음에 감각이 있을 때 막 말에 증상 있다 다 바로 테스트 말에 그만 약 먹으면 아주 쉽게 ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଥରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜୋହାନେସବର୍ଗରେ ଥିଲି ତାପରେ ଆମେ ତାଞ୍ଜାନିଆକୁ ଗଲୁ 사모님 절보 목사님 왜 그러지? ଆଉ ସେଇଠି ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପାଦ୍ରାଣୀ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମର ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟର 잤는지 감기 걸린 ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କାଲି ଶୀତରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି 목사님 여기는 아프리카입니다. 큰일. ଆଉ ସେ ସାମୋନିମ୍ ମୋତେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା To a hospital. ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ So it did not. I shouldn't have gone there. 현미경 ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଥିଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ And I don't think they had anything else. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା 뽑더니 유리판. ତାପରେ ସେ ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ନେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସେ ସେଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇଲେ Once it's dried, ସିଏ ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟେନିଂ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟେନ୍ ପକେଇଲେ 염색약은 마라리아 균만 염색. ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେନ୍ ଥିଲା ସେଟା କେବଳ ମ୍ୟାଲେରିଆଲ ପ୍ୟାରାସାଇଟ୍ ଜୀବାଣୁକୁ ସେ ଷ୍ଟେନ୍ କରିବ ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି 시다라고 하는 약 2개를 줬는데 ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଲସେଡା ବୋଲି 2ଟା ମେଡିସିନ ଦେଲେ ଆଉ ସେ 2ଟା ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଗଲି to begin with, it was very easy to treat. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ତାହା ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ଅତି ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାର ହେଇଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ମରିଯିବେ 그러니까 말할 순간 얼마나 많아. ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ସହଜରେ ମରିଯାଆନ୍ତି 그래서 마라리아 이제 그 약도 준비하고 그런데 요즘은 거의 준비 안 하고 잘 지내도 있는데 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମେଡିସିନ ନଉନି 몸만 위하는 게 아니라 병균을 죽이게 반 우리 몸을 죽이게 하는 상쾌한 그런 문제도 있어요.
ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଖାଲି ବଞ୍ଚିବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଜୀବାଣୁମାନେ। 말씀들이 있는데 So there are many scriptures. ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି। 잘 되고 복되고 뭐 그렇게만 아니고 ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ କୁହେ ତାହା ନୁହେଁ। 율법에 대한 이야기를 하면 ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, 율법 잘 지키면 복을 받고 은혜는 그렇게 알고 있는 ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। 1절은 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자. କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। 참이 아니고 그림자다. ତାହା ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। 율법을 정확하게 잘 모르면 ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁଝିବେନି, 하고 그래야 제3박 하늘 간 줄. ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି। 말 자체로 굉장히 많은 뜻을 가지고 있어요. କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। 레위기, 민수기, 신명기 이런 것들은 율법서라. ଜେନେସିସ୍, ଏକ୍ସୋଡସ୍, ଲେଭିଟିକସ୍, ନମ୍ବର୍ସ, ଡ୍ୟୁଟେରୋନୋମି, ଏଇଟାକୁ ଏଇ 5ଟା ଏଇ ଯୋଉ ମୋସାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 여러 가지 의미가 있는데 It contains many other meanings. ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। Your sense. 구약 성경에 나타난 모든 것은 한마디로 말하면 예수 그리스도의 그림자. ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାହା କିଛି ବି ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। 그 율법에 그걸 가지고 So in the law, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ମେଷକୁ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମେଷର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଉଥିଲୁ। 그것을 의미해 주는 거예요. ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି, ଯିଏକି ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। 하는 게 아니고 so it's not that the law is there to do something. ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? 우리 죄를 사하기 위하여 피를 흘려 죽은 어린 양의 이야기. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। 죄를 사하는 이야기가 나오고 ଆଉ ସେ ମେଷ ଶାବକ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପରୁ କ୍ଷମା ଆମେ ପାଇଥାଉ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହା ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ? ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। That is why in the Old ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ପାପ କଲେ ସେମାନେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଲେବିୟ 4 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଅଜଣାତରେ କୌଣସି ପାପ କରେ 다음에 그 범한 죄의 깨우침을 받고 ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସେହି ପାପର ଜ୍ଞାନ ପାଏ, 암염설과 그 범한 죄 그것을 예물로 ସେ ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗି ଆଣିବ ଏବଂ ତାହା ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। 이제 속죄 제사에 대한 이야기. ଆଉ ଏହା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 우리가 죄를 지었을 때 ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁ, 사함받기 위해서 해야 하는 게 ଆମମାନେ ନିଜର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। 그보다 더 급한 게 뭐냐면 ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କ'ଣ? 깨닫게 하기 위하여 주는 것이 있어요. ଆମେମାନେ ନିଜର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ କି ସେଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। 왜냐 우리가 죄인인 걸 깨달아야 죄 사함을 받지. ଆମମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ହିଁ ଆମେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା। 4장 27절에 ଲେବିୟ 4 ପର୍ବର 27 ପଦରେ 만일의 평민의 하나가 여호와의 검령 하나를 부지며 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁର କୌଣସି କର୍ମ କରିବାରେ ଯେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ ଓ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ଯେବେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ, 암염설과 그 범한 죄 그것을 ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗି ଉପହାର ଆଣିବ। 여기서 우리 이 성경을 보면 율법에 대한 ଆମମାନେ ଯଦି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହୁଛି। 가운데 어떤 율법은 죄를 깨닫게 하기 위하여 만드신 율법, ତେବେ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ 어떤 율법은 죄를 사하기, ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। 어떤 율법은 예수 그리스도를 나타내기 위하여. ଆଉ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। 그렇기 때문에 이런 이야기들을 자세히 ଯଦି ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, precisely ବାଇବଲ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। easy for 그냥 you. 한 부분만 ଗୋଟେ ଅଂଶ କେବଳ ଜାଣିକି ଆପଣ ବାଇବଲକୁ କନେକ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି।
ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡେ ସମସ୍ୟାର ଜାତ ହେଇଥାଏ। 10장 1절 율법은 장차오는 좋은 일에 ସେଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି 10 ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। 해만 늘 드는 바 같던 죄에서 나온 자 언제든지 ଯଦି କରିପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଉପାସକମାନେ ଥରେ ସୂଚୀକୃତ ହୋଇ ବିବେକରେ ଆଉ ପାପର ବୋଧ ନ ପାଇବାରୁ ସେହି ସବୁ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ କଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? 10 ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, They're also called laws, right? 제1은 제1계명 2면 10계명 그것도 ଆଉ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, 그 율법 ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 결론적으로 뭐 예수 그리스도 କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। 예수님께서 오셔서 우리 죄를 깨우쳐 주시고 ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସିଏ ଆମକୁ ପାପର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବେ। 그걸 통해서 ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା 예수를 또 깨서 이 땅에 오셔서 어떻게 우리 죄를 사는지 그걸 정확히 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି କେମିତି ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ସେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। 율법을 지키는 율법 노력해서 우리가 죄 사. ଆମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବାନି। 그걸 통해서 실제 우리 죄를 사는 건 예수님의 ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। 율법을 통해서 우리 어떻게 예수님의 피가 우리 죄에서 깨끗게 하는지 그걸 이야기해 주는 것이 바로 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ କେମିତି ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛି ସେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝେଇଥାଏ। ଆଉ ଖାଲି ଯଦି 10 ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢିବେ ତାକୁ ନିୟମ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି। 예수 그리스도를 এই ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେବେ ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। 십자가에 못 박혀 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା Jesus at the cross 우리 죄를 위해 ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। 해방받는 그 과정을 ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇ ବିଷୟ ଆମର ପାପ କ୍ଷମାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। 사람이라도 손이 다르고 발이 다르고 ଆଉ ଯଦି ବା ସମାନ ଲୋକ ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଖି ନାକ କାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। to do. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자에 참 କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେହି ସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବାରୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 십계명을 얘기하는 게 아니고 ତାହା 10 ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କହୁନି, ଏହା ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 소를 잡아 제사 드리고 염소를 잡아 제사 드리고 ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ଛାଗ ବୃଷ ମେଷ ମାରୁଥିଲେ, 양의 머리에다 안수를 해서 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ସେଇ ମେଷକୁ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଜକ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରକ୍ତ ନେଇକି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ଦେଉଥିଲେ 나머지 그 살은 이제 불에 태워서 ଏବଂ ତାର ମାଂସ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଦଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। 십자가에 못 박혀 죽어서 우리를 죄에 산그 사실을 의미를 가르쳐 주고 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗକୁ କେମିତି ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ତାର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବା, 골로새서 2장을 କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। 이 장 16절에 보면 2 ପର୍ବର 16 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든 너를 편론하지 못하게 ଅତେ ଭୋଜନପାନ କିଏ ବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ। 참 17절에 17 ପଦରେ 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것입니다. ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 이게 무슨 장래의 그림자야 안식일은 안식일이지. ନାଇଁ ବିଶ୍ରାମବାର ତ ବିଶ୍ରାମବାର, ଏଇଟା କେମିତି ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ? 근데 몸은 그리스도란 게 뭐 안식일에 몸이 있어. ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀର ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? We cannot easily understand this part. 그럼 우리가 좀 ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, 안식이라는 것. ବିଶ୍ରାମବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. ତୁମେ ବିଶ୍ରାମବାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର।
ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା 힘써 내 모든 일을 하고 ଆଉ ତମେ 6 ଦିନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ 너희 하나님 여호와의 안식일 아무 일도 하지 ସପ୍ତମ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାର ଅଟେ ସେଦିନ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ତୁମର ଅତିଥି 아무 일도 하지 ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି 이게 뭐죠? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ 왜 이런 것을 안식일을 만들었지? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ରାମ ବାର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା 사람들은 그냥 이 안식일의 의미를 모르면 ଯଦି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବେନି 애를 쓰고 ତେବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 편지를 장문을 보낸 ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲେଟର 주일날 예배 때 잘못됐다는 설명을 하느라고 그렇게 막 글을 ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ 이 자기가 말한 그게 틀렸다는 걸 କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି 예배들은 왜 주일날 예배를 드립니까? ଆମେମାନେ ରବିବାର ଦିନ କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା 안식일에 예배도 주일날 예배 드리지 말라는 법이 성경에 어디 있어요? ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ତୁମେ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ କରିବନି ବୋଲି ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି 누가 떡을 떼러 모였더니 그러거든. କାହିଁକି ନା ବାଇବଲରେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର 왜? 그냥 우리 떡을 떼러 모였. ଆଉ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ରୁଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି 유도가 떨어질 때 그때 안식일에서 ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର 전하다 유도가 졸다 ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏନିଓ ବସିଥିଲେ ଝରକାରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି 안식일은 금요일째 해지부 토요일 ବିଶ୍ରାମ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରୁ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 예배는 안식일에만 드려. କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ତୁମେ କିଛି କରିବ ସେବା କରିବ ସେ ତାହା ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର 저 안식일만 합니까? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି କି 토요일 해도 되고. You can pray on ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ you can pray in the ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ କାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଟଏଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ 화장실에서 성경 많이 읽어. ମୁଁ ଟଏଲେଟରେ ବହୁତ ବାଇବଲ ପଢ଼େ 예, 그렇게 되는 거예요. ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ 그런데 이분들의 생각은 안식일 그 어떤 고정관념에 매여. ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଚିନ୍ତା ଅଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ 안식일은 그냥 안식을 지켜서 복을 받는다. 여섯 동안 천지를 참 제치는 하는 여호와께서 쉬신 날이니까 그날 내가 너희 복 주신다. 그래서 안식일을 지키라. ଆମେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ 정말 성경을 몰라다. 너무너무 몰라. ଏମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି 날이 저 토요일이 안식일인데 일요일 지키는 건 잘못됐다. ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିଛ 일요일 예배 드는데 뭐가 잘못됐어? ଆମେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କଲୁ ସେଟା କ'ଣ ଖରାପ ଆମେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ସର୍ଭିସ କଲୁ ସେଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ 안식일만 딴 날 하면 안 되나요? କାହିଁ ବିଶ୍ରାମ ବାର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବାନି କି ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ 그 안식이란 데그 매여 있어. ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 자, 우리가 이 성경을 자세히 읽으면 뭐라고? ଆମମାନେ ଯଦି ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି 한쪽만 보고 편협하게 읽을 때 그래. ଆମମାନେ ଯଦି ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ପଢିକି କହିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ 여러분 골로새서 2장 16절. କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବର 16 ପଦରେ 그러면 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 편론하지 못하게 해라. ଅତଏବ ଭୋଜନ ପାନ କି ଅବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମ ବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ days. 안식일은 토요일 예배를 드렸는데 이렇게 편론하지 마라. ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବନି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ବିଚାର କରନି ସେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ 안식일 하나님 여세 천지 창조 시험 우리도 쉬어야 한다. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର 6 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସେପରି ନୁହେଁ 자 여기 골로새 2장 17절 17 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବର 17 ପଦ 뭐라고 되어 있습니까? What does it say ସେଠି there? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 들은 장래일의 근자. ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 안식일은 그림자. ବିଶ୍ରାମ ବାର ହେଉଛି କେବଳ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ 그림자. It is the ତାହା ଛାୟା ମାତ୍ର 예수 그리스도. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
안식일을 지킨다 하는 사람 다 예수님 멸시. ଆଉ ଯିଏ କେହି ବି ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିପାରିବା? କେମିତି ଛୁରୀ ଧରିକିନା 그래서 예수님 세상에 계실 ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆମେ ପାଳନ କରିବା? 안식일 일 ଆଉ ଯୀଶୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ। ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ। 잘못한 겁니다. ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଲେ କି? 안식일의 참 뜻을 ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରର। 안식일은 우리를 무거운 짐에서 해방시. ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର। 짐을 지고 막 산 꼭대기로 올라. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାସ ବହୁତ ବୋଝ ନେଇକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। 금요일째 해가 딱 지면 안식일이 시작돼요. And when the sun set on ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 딱 치고 안식일이 되면 ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, 모든 짐을 벗어. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ କହିପାରିବନି। once I went to Israel, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଥିଲା। 이제 뭡니까? 통곡의 ଆମେମାନେ ସେଠି ୱେଲିଂ ୱାଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ 경비원들이 있더라고. ଆଉ ସେଇଠି କେତେ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ। 지금 아우라. ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଅନି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ସଟର, କ୍ୟାମେରାର ସଟର ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ହେଉଛି ସେଟା କାମ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କରନି। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ eccentric, 당신 그 워키토키 그 누른 거 버튼 누른 그건 노동아. ଆଉ ସେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ୱାକି ଟକିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ କାମ ନୁହେଁ କି? ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 이것은 하나의 그림자. ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଛାୟା ମାତ୍ର। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, 구약 성경. ପୁରାତନ ନିୟମର ଏଇ 5ଟା ପୁସ୍ତକ Old Testament, 예수 그리스도께서 오셔 어떤 일을 하실 것을 나타낸 그리스도의 그림. ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ଛାୟା ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଶ୍ରାମ ବାର ମାନେ କ'ଣ? 예수님이 우리를 모든 죄에서 해방시키시고 시게 하는 것. ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି। 나는 안식일의 주인이다. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର କର୍ତ୍ତା। 온 짐진자 다 내게로 와. 내가 너희를 쉬게 하라. ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତେବେ ବିଶ୍ରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 예수님의 그림. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛାୟା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 그림자나 몸은 ଏହା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଛାୟା ଅଛି। 그림자 중요한 내가 중요한 거. ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 사람이 내 몸이다. ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର। ଆଉ ଛାୟା ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେନି। 보고 나를 생각. ସେମାନେ ସେଇ ଛାଇକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 어떤 일을 하실 것을 ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 진정한 의미는 ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରକୃତ 어ର୍ଥ କ'ଣ? 주일 안식일 그거니. ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। 안식일을 되게 지키는 그 자체. ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। 예수님께 세상 오셨습니다. ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ? 후하고 온 짐진자. ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, 너희를 쉬게. ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। 무슨 이야기예요? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 예수님하고 안식일 똑같죠. ଯୀଶୁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାର ସମାନ ନା? 안식일은 뭐라 그럽니까? ବିଶ୍ରାମ ବାର କ'ଣ କହୁଛି? 온 짐진자 다 내게로 내가 너희를 쉬게. ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। if you come before, 만나면 어떤 짐에도 해방을 받는. ଯଦି ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଯାହା ବି ତୁମର ବୋଝ ଥାଉ ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 우리를 죄의 짐에서 해방시키는 그걸 가르쳐. ଯୀଶୁ ପାପର ଭାରରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। 그 예수님 앞에 나가면 ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବେ, 온 짐진자 다 내게로. ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। 죄의 짐을 지고 막 ଆଉ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପର ଭାର ନେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। 무거운 짐을 지고 막 ସେମାନେ ବହୁତ ପାପର ଭାର ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। 아 너무너무
बहुत हालिया लगुच बहुत बोझजनक 가까이 앉아 이야기하고 싶어요. मु आपण पाखक आसिक कथबार्ता हेबी 너무 힘이 힘들어. वर्तमान बहुत बोझ अछि बहुत हालिया जनक 해가 져가는 거야. आ वर्तमान शुक्रवार दिन सूर्य अस्त हेबाको जाउछि आ पहाड़ आरपटे सूर्य अस्त होउछि आ टिके देखा जाउछि आ सूर्य अस्त हे गला तापरे विश्राम बार आरंभ होउछि तेबे से ताकर समस्त भार तळे रखि पारिबे 많은 짐을 지고 하다 종이 딱 안식이 딱 벗어내. से जहाँ भी काम करि थाउ ना कहीं जहाँ भी बोझ थाउ सबु बोझरु से मुक्त हेबे मालिक किछि कहि पारिबेनी 일이 우리를 무거운 짐에서 해방시키듯 जेमिति कि विश्राम बार हमको से बोझरु मुक्त करे 예수님이 하신 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신 आ यीशु ख्रीष्ट जेपरि कि आमानकु समस्त पापरु क्षमा करंती 진짜 자유를 준 그걸 이야기하는 विश्राम बार आम मानकु कहिबाकु इच्छा करूछि जे यीशु हमर पापरु हमकु मुक्त करिवे 오늘 안식교회에서는 किंतु वर्तमान से विश्राम बारर मंडली रे 죄를 진다 그래요. आ से माने रविवार दिन उपासना करिबा भूल सेरा पाप नुहे 토요일 기도해도 되고 शनिवार दिन प्रार्थना करि पारिबे रविवार दिन प्रार्थना करि पारिबे मंगलवार दिन करि पारिबे बुधवार दिन करि पारे दिन रे सकाळे जेते बेले प्रार्थना करि पारिबे टॉयलेट रे मध्ये आपण प्रार्थना करि पारिबे 그 뭐가 문제야? कोन बड़ समस्या 그러니까 이제 하나님은 구약 성경은 전부 다 예수의 पुरातन नियम होउछि यीशु ख्रीष्टंकर छाया 예수님 앞에 오면 우리의 모든 죄의 짐을 벗어 जदि आपण यीशुଙ୍କ सम्मुखକୁ ଆସିବେ ତେବେ ସମସ୍ତ ପାପର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେ ବିଷୟକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ 안식일을 만. परमेश्वर विश्राम बार निर्माण कले 지고 가다가 아 너무 피곤해. 아이고 피곤해. 그 지금 짐을 내려놓지 못해. 아이고 죽겠네. 나 죽겠네. 아이고 나 죽겠네 하다가 해가 딱 안식일이다. 이야. ना एटा बहुत भार बहुत हालिया लगुची आउ बोही पारिबिनी किंतु जेते बेले शुक्रवार दिन सूर्य अस्त हबो से दिन हाँ मु एबे मुक्त हेई गली एबे विश्राम बार 참된 의미. प्रकृत अर्थ होउची विश्राम बारर एहा 고통하고 괴로워하고 슬퍼하다. पाप पाई जेते बेले लोक माने जंत्रणा पाउछंती कष्ट पाउछंती 사이코는 아 आ जेते बेले से माने यीशुंकर पापर क्षमा को बुझुछंती सेते बेले हाँ एबे मु मुक्त हेली 인전 안식일의 주인이라고. सेथिबाई यीशु होउछंती विश्राम बारर कर्ता से कोन कहिले हे परिश्रांत भारग्रस्त लोके मो निकट को आस मु तुम मानक विश्राम देबी 그래서 해방식 이게 예수의 그리 आम मानक पापरु मुक्त करबा होउची यीशु ख्रीष्टंकर कार्य 모든 이야기는 예수 피로 우리가 죄산 받는 그것을 나타내기 위한. पुरातन नियम रे प्रत्येक विषय यीशु ख्रीष्टंकर छाया मात्र आमर पाप केमिति क्षमा हबो ताहा से एक्सप्लेन करूची जणे मते गोटे चिट्ठी लिखिले पास्टर कोन पाई आपण बाइबल जानि नाहंती शनिवार होची विश्राम बार शनिवार दिन तुमे किछि करबा उचित नुहे से लंबा चिट्ठी गोटे मते लिखिले 물론 그분 저보다 성경 더 안다고. से भाबुछंती से बाइबल जानि छंती मोठो अधिक किंतु बाइबल एठी कोन कहूची 이걸 위해 누구도 늘 평론하지 못하게. तुमे विश्राम बार रे कहा को तुमे विचार करबा आवश्यक नाही एहा होची भविष्यतर छाया मात्र वास्तव विषय ख्रीष्ट Christ. प्रकृत विषय होउछंती ख्रीष्ट 죄에서 벗어난다. 해방을 받는다. 자유는 그걸 설명. आ यीशु ख्रीष्ट केमिति आमानको पापरु क्षमा करिवे से विषय रे विश्राम बार हमकु कहे किंतु से माने विश्राम बार रे भी मध्य विश्राम नेई पारु नाहांती चेष्टा करूछंती विश्राम बार पालन करिबा पई That's meaningless. 그 성경을 से माने बाइबल बुझी नाहांती 그 골로새 2장 그 성경 한쪽만 보면 कोलोसियो 2 पर्व र गोटे पक्ष खाली देखिले हबनी पर्व प्रतिपद वा विश्राम बार संबंध रे केही तुम मानकर विचार न करू 그가 왈가왈부하지 마. आ तमे विचार करनी ठीक ना सेति लेखा हेची 교인들 우리만 진짜 안식일 आ विश्राम बार मंडली कोन कुहे आमाने ही विश्राम बार पालन करूछु तार प्रकृत अर्थ कोन 모든 집을 내놓고 쉬는 그게 안식. आ जेतेबेले समस्त भार तळे रखी कि आपण बंचु छदि ताहा होची विश्राम बार जहा भी बोझ बहुई थांतु ना काहे कि जदि आपण से समस्त बोझ तळे रखिबे 내 짐을 다 벗어 죄의 짐을 전부 다 벗어. आ जेतेबेले आपण समस्त पापर भाररु मुक्त हेबे 골로새 2장이 말하지. कलोसियो 2 पर्व रे कोन लेखा जाईछि अते भोजन पान कि अबा पर्व प्रतिपदा अबा विश्राम बार संबंध रे केही तुम मानकर विचार न करू 이것들은 장래일의 그림자. सेही सब आगामी विषय रे छाया मात्र किंतु वास्तव विषय ख्रीष्ट 우리가
우리가 모든 짐을 ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମସ୍ତ ଭାର ତଳେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ 짐을 벗어나게 돼. ଆମେ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ପାପର ବୋଝରୁ। ଏଇ ବିଷୟ ବାଇବଲ ଆମକୁ ବୁଝଉଛି। 이걸 모르고 막 안식일 잘 지킨다 못 지켰다 뭐 주일 지켰다 안 지켰다. କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ମାନେ ଭଲରେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। 지켜 말고 할 게 어디 있어? କେମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବେ? 예수 안에 와. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ 참된 안식. ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ। 예수님 말씀하신 ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? 수고하고 무거운 짐 ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। କିଏ କହିଲେ? କିଏ କହିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଲେ? 예수님이 ଯୀଶୁ କହିଲେ 안식일이 ନାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ସେମିତି କହିଛି। 그렇죠. ସେମିତି କହିଛି ନା ବିଶ୍ରାମ ବାର? ବିଶ୍ରାମ ବାର ସେମିତି କହିଛି। ତମେ ବୋଝ ଧରିଛ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ବାର, ତମର ବୋଝ ତଳେ ରଖ। ହଁ ସତରେ କି ମୁଁ ବୋଝ ଛାଡ଼ିଦେବି? ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଝ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଅର୍ଥ। 사람들 그냥 글자에 ଲୋକମାନେ କେବଳ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 저 엿새 동안 제 뭐야 안식 제 6원 저 이런 내 앞에 당신은 두지 마라. You should not- 이런 너를 우상 ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନ ମାନ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଅକାରଣରେ ନ ଘେନ, 아가 뭐죠? What is the fourth? ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର, 또한 힘써 내 모든 일. ଆଉ 6 ଦିନ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 대신 너희 하나 여호와의 안식일. ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାର। ସେଦିନ ତୁମେ କୌଣସି କରିବନି, ଦାସ କିମ୍ବା ଦାସୀ, Male servant. ତୁମ ଘରର ଅତିଥି କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। 왜? କାହିଁକି? 예수 우리 죄를 다 지고 왔네. ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନି। 야들 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। 오늘 교회 와서 예배를 드리면서도 ଆଜି ଯଦି ବା ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି, 죄에 끙끙거리는 사람들 얼마나 많아. ସେଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାପ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେବେନି। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର। 앞으로 예수님이 오면 우리를 모든 집에 자유롭게 한다는 그걸 가르쳐 주기 위하여 하나님 안식일을 만드신 ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିଲି, ସେଇଟା ବିଶ୍ରାମ ବାର ମଣ୍ଡଳୀର ବହି ଥିଲା। 안식일과 뒤약점. ବିଶ୍ରାମ ବାର ଏବଂ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସେଠି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 막 콩나물 장수하면 어렵게. ସେଇଠି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗଜା ବିକିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ। 시험이 있는데 ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଟା ଶନିବାର ଦିନ ଥିଲା। 안식. 그러니까 이제 어머니는 ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ସେଟା ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଯଦି ବା କିଛି କହିଲେନି, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। 하나님 말씀을 거스리고 어떻게 했으면 내가 훌륭한 사람 돼. ଆଉ ସେ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୋଧାଚରଣ କରିକି କେମିତି ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାରିବି। 뒤학점 맞았다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ତାର D ଗ୍ରେଡ୍ ଆସିଲା, ସେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲାନି। 잘 지키. ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିଲି। Good thing. 제일 못 ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ବାର ସେଦିନ ପାଳନ କରୁନି। 시험 안 치고 평안하면 얼마나 고통. ସେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। 안식일은 편안한 쉬는 거. ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ଭଲରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। 진짜 다 지셨으니 ଯୀଶୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। 받고 기쁨으로 찬양. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ। 저는 1962년까지 1962 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, 안에서 도둑질을 ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚୋରି କରିଛି। 그때 막싹 떠오르는 ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଗଲୁ। 때가 약간 익어갈 때 ଆଉ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଗହମ ସବୁ ପାକଳ ହେଇ ଆସେ, ଆମେ ତଳୁ ସେଟା କାଟିଦେବୁ, ତାପରେ ଲୁଚେଇକି ତାକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବୁ। 이제 나무를 불을 ତାପରେ ଗଛର ସେ ପତ୍ର ଜମା କରିକି ସେଠି ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଟା ପୋଡ଼େଇବୁ।
ଆଉ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ମନ୍ଥିକି ହାତରେ ସେ ଗହମ ଖାଉଥିଲୁ। 그게 얼마나 ସେଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। 근데 କିନ୍ତୁ 진짜 그 이야기를 ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି କହିଲି, 어떤 형제는 미를 이만큼 가지고 ଜଣେ ଭାଇ ଏତିକି ଗହମ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲେ। 그래서 뒤에 가서 우리가 진짜 ଆଉ ସେ ପଛପଟ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇକି 아니고 ଆମେ 맛이 없어. ଆମେ ସେଟା ଚୋରି କରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସ୍ୱାଦ ନଥିଲା ତାର। ଆମେ ଚୋରି କରିଲେ, ଚୋରି କରିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହତାଶ ହେଇଗଲି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି ସେଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି ଏବେ। ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ଚାଖିଥିଲି ସେ ସ୍ୱାଦ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଚାଖି ପାରୁନି। We're so, hungry. 그렇게 우리가 ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାପ କରିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲି। 하나님께서 벗어나게 하는 것이 ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋତେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର। ବିଶ୍ରାମ ବାର ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାର। ତମର କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ଦାସ କିମ୍ବା ଦାସୀ କିମ୍ବା ତୁମର ଅତିଥି କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, They shall not do anything. କାହିଁକି ନା ତାହା ବିଶ୍ରାମ ବାର। What does that mean? 우리가 무거운 죄의 짐을 막 번민하고 ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ଆମେମାନେ ବୋହୁଛୁ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। He took the lot of our 내가 죄의 sins. 짐을 탁 벗어 이제 자 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଓ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ବାର, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ବାର। 진짜 ଏଇଟା ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। They can be free in their hearts. ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କରିପାରିଲି। 그죄 가지고 있으면 ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାପ ଅଛି 또 가슴이 뜨거워. କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। 나타나는 그 안식일도 예수의 그림자. ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ବୁଝଉଛି। ସେ ମେଷ ଶାବକ ଏଇ ଯୋଉ 죄가 사해졌기 ମରୁଛି, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। 내 일의 그림자. ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। 그림자. ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛାୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ 죄에서 해방. ସିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରିବେ। 죄 사함 받고 얼마나 평안해. ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେନି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେବେନି। ସତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। 정말 그런 거예요. That's how it was. 오늘 날도 많은 성도들이라고 하는 분들 만나고 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଥାଏ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। 아무 상관. ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। 못하기 But because 때문에 they are unable to ସେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ପାପର ଭାର ନିଜ ହୃଦୟରେ ବୋହିଥାନ୍ତି। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ବାଇବଲ ଏଇ ପ୍ରକାର କହେ। 모든 죄 십자가에서 해결됐다. all the sins are done. 구약에서 ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା। 그 양도 예수 ଆଉ ସେଇ ମେଷର ବଳି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛି। 모든 이야기가 예수님으로 중심돼. ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମମାନେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ପାପ ଅଛି। They have a lot of sins. 예수 믿는 사람. ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। 우리가 뭘 ଆମମାନେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 십자가에 못 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 모든 죄 ଆମର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। 모든 ଆଉ ଆମେମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। 죄 건져내. ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିବେ 우리를 데리고 하늘나라에 가실 그 이야기. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। 모두 청산했고 And by his death on the 눈보다 cross, 희게 깨끗이 ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ କରି ସେ ଧୋଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। 된 성경의 의미를 କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାଇବଲର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଯୀଶୁ ଯଦି ବା ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମରିଲେ, 사람들이 너무 କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଥାନ୍ତି। 이해하십니까? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 그래서 여러분 안식일이나 ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ କରୁ। ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 께서 오셔서 Yes, Jesus. ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। Your rest. ଆମେମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। 여러분 십자가에 못 박히시면서 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ମୋତେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୋତେ ସିଦ୍ଧ କରିଲେ, ମୋତେ ପବିତ୍ର କଲେ, ମୋତେ ସିଦ୍ଧ କରିଲେ। 그러면 여러분 죄에서 해방 ଆମେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ। 예수님 함께 ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, 볼때 얼마나 ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। 복음을 전도 ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେନିଆକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଘାନାକୁ ଗଲି, ତାପରେ ଟୋଗୋକୁ ଗଲି, ତାପରେ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟକୁ ଗଲି, ଏହି ପ୍ରକାର 4ଟା ଦେଶକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। 저녁마다 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 명의 목회자 ହଜାର ହଜାର ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। 너무 ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଉଥିଲି। 안식일 지키라는 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଲିନି, ମୁଁ 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ କହିନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। 다 이루었다. ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। 예수님 다 이루었다. 뭘? କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା? 우리를 죄에서 구원하는 일. ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ମୁକ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ Yes, it is finished. ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। 예수님이 안식일의 주인인 걸 깨닫고 So this, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରର କର୍ତ୍ତା, what realizing that he was ଆଉ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରର କର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, 안식일을 지키느라고 କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 안식일 10시 ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିବେ। 이제 전 세계 기독교 ସାରା ବିଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। 다시 깨우쳐 줘서 ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ କେବେ ବିଫଳ ହେଇନି। 살려고 죽으셨고 ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମର ପାପ ସବୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାପୀ ଥିଲୁ, we come before 내가 you, 다친 걸 알고 knowing that you all 내가 our 지금 sins. 모든 죄에서 해방을 ଯୀଶୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। 영어로 푼다고 갖다 엉뚱하게 갖다 걸어가 풀고 그래. ସେମାନେ ବାଇବଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। 구약의 속죄 제사 ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସେ ମେଷର ମସ୍ତକରେ ସେମାନେ ହସ୍ତନିର୍ଭର ଦିଅନ୍ତି ଯାଜକ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପାଷ୍ଟର ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମାନେ ହସ୍ତନିର୍ଭର ଦେଇଥାଉ, ଏଲ୍ଡର ଅର୍ଡିନେସନ କଲାବେଳେ ହସ୍ତନିର୍ଭର ଦଉ, 저 염소가 무슨 목사한테 କିନ୍ତୁ ମେଷ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହବ ନା ଏଲ୍ଡର ହବ, ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ହସ୍ତନିର୍ଭର ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। 얼마 동안 그걸 풀려고 했어. ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି, 설명이 안 돼. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ 16장 21. ସେ ଲେବିୟ 16 ପର୍ବର 21 ପଦରେ 여러분 16장 21. ଲେବିୟ 16 ପର୍ବର 21 ପଦରେ 두 손으로 산 염소의 머리 ହାରଣ ନିଜର 2 ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଛାଗିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ଏବଂ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ 염소의 머리에 ଏବଂ ସେହି ପାପ ସବୁ ତା ଉପରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। 그러니까 우리가 속죄 제사를 드리고 ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ, 잡는 게 아니고 ଆମେମାନେ ମେଷ କିମ୍ବା ଛାଗି ଉପରେ ନିଜେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ 머리에 안수함으로 우리 죄가 양에게 다 건너가. ବାଇବଲରେ ଯାଜକଙ୍କର ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ମେଷ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି
जदि हस्त निर्भर दिया न जाइकी जदि से छाग मरी जाउछि ताले हम पाप क्षमा हेई पारिबनी। When our sins are 그는 transferred to 세례 the 요한도 Lamb. 예수님 हस्त निर्भर देबा द्वारा ही पाप क्षमा होई थाए। Transfer our sins unto Jesus. ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ଛାଗି ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବା ଦ୍ୱାରା Coming unto 보라 ଏବଂ ସେ ତହିଁଆର ଦିନ ସେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର। ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ? 세상 죄를 지원하는 ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। 다 예수님 건너갔고 ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ଢାଳିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ହେଲା। 그걸 마음에 ଆମେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋର ବୋଧେ ପାପ ଅଛି। ହଁ ସେମିତି ଲାଗିପାରେ, ମୋର ପାପ ରହିଛି ବୋଲି ଲାଗିପାରେ। I still have the sin. I think I still have the sin of abortion. I think I have the sin left in me. 그래 우리 ହଁ ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ସେମିତି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଅଛି। ବାଇବଲ ଯଦି ଧୌତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, 내가 안에서 막 내 뿌리 잡고 ଆଉ ଯଦି ବା ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗୁଛି ମୋର ପାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ର, ତେବେ ଆପଣ ପବିତ୍ର। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। 정말 우리가 이 성경 ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, 히브리서에 정확한 ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି 그리스도께서 우리 위하여 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। 10장의 이야기 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 참 형상이다. ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତାହା ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବାରୁ 양을 잡고 소를 잡아 제사는 그걸 ଆଉ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଛାଗି ମାରୁଥିଲେ ନିଜର ପାପ ବିଷୟରେ ସେ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତାହା ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ 예수님이 오셔 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। 죄를 넘겨서 ଯୀଶୁ ଆସିଲେ 우리 죄를 지고 죽음으로 죄가 사해지는 ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। 죽으심으로 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା 예수 영원한 속죄를 ଆଉ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଏକାଥରକେ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି, ଶୈତାନ ମୋତେ ପଚାରିଲା ତୁ ଭୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ତ? ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ 갖가지 나를 주고 ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। 어저께 자고 해롱해롱 할 ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଧିକ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଅଛି। 사는 게 사. ଏଇଟା ସତ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। 그래서 예수님 만나면서 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, 내가 다른 뭘 한 게 아니라 ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ କରିନି। 제가 사해. ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ମୋ ପାପ ଧୌତ ହେଲା। ମୁଁ ତାହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ମୁଁ କେବଳ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କଲି। 그때 난 죄에서 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। 그래서 내가 뭐 열심히 눈물 흘리고 기도하고 ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେମିତି କିଛି କରିନି। ମୋ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଯୀଶୁ ମୋର ନିମନ୍ତେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ। When he died on the 내가 뭐래 cross, 죄를 사면 내가 죄를 사. ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛି ମୋର। 우리가 신는 예수님이 신는 ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ। 오늘 많은 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ 많아 성경 ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। when they hold on to their thoughts. 성경을 히브리서 କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କଲୋସିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି Do not judge anyone. ଭୋଜନପାନ କି ଅବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ। ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 죄짐을 벗는 ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ବାଇବଲ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ। 사랑하는 형제자매 ପ୍ରେମମୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କହିଲି? 아주 쉽죠. ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ଏ ବାଇବଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। 무슨 죄를 지어도
तमे जहाँ भी पाप करिथाओ ना कहीं तमर पाप धौत हेई पारिबो ताहा हिम परि शुक्ल हेई पारिबो। जीशु आमको विश्राम देई अछंती तांकर क्रूसरे पाप क्षमा होई अछि। से तुमर पाप स्मरण करिवे नाही। जीशु से पाप स्मरण करिवे नाही से ताहा धोई देई अछंती। He washed them. 그렇게 एई प्रकार भाबरे सुसमाचार प्रचार करंतु। अनेक लोक माने वर्तमान से माने व्यवस्था पालन करिबा द्वारा आशीर्वाद पाइबा को इच्छा करूछंती 좋은 일의 그림자 किंतु से व्यवस्था होची आगामी उत्तम उत्तम विषयर छाया मात्र ताहा वास्तव प्रतिछवि नुहे 예수 그리스도 What is किंतु वास्तव विषय होचंती ख्रीष्ट Jesus who died at the 우리를 cross? 산그 사실을 자세히 설명합니다. आ से विषय को एई वाक्य अति स्पष्ट भावरे प्रकाश करूची। आ से मेष आ छागी मानको मारिबा द्वारा विश्राम बार पालन करिबा द्वारा आ विश्राम बार पालन करिबार अर्थ होउची जीशु ख्रीष्टंकर छाया। The Bible. 무시를 사는 आ से समस्त विषय आमानको जीशु ख्रीष्टंक विषय रे बुझौची 또한 생각을 하고 किंतु से माने लोक माने बाइबल भूल बुझंती। 어리석은 사람들이 अनेक मूर्ख लोक माने से माने भाबुछंती आमे पापी बोली 이해가 बुझी पारुछंती। 여러분 집에 가서 다시 히브리 10장 मु आज जहाँ कहली आपण घर को जाइए आउ थे शुणु आ पढ़ु यही प्रकार भाव मोर पाप क्षमा होई अछि। And please talk आपणकर पड़ोशी मानक सहित से विषय कहतु जीशुक विषय रे आपण कहतु Jesus. Your sins are आपणकर पाप केमिति क्षमा हेछि से विषय कहतु be freed from their तेबे सेमाने मध्य निजर पाप द्वारा ठारू मुक्त हेबे। to pass. 이거 제가 아프리카에서 살고 मु जेतेबेले आफ्रिकार 4टा देश को जाइथिली Four 나라마다 countries. 수천 명의 प्रत्येक दिन संध्यारे हजार हजार जन पास्टर माने एकत्रित होउथिले। The gospel to them. ताहा अनुग्रह पूर्ण थिला। बहुत धन्यवादी हेली 그래서 저희들에게 계속해서 और जीशु ख्रीष्ट आमानकर जीवन में केमिति कार्य करूछन्ती सेति मु बहुत धन्यवादी हेली। 많은 사람 율법 अनेक लोक माने विश्राम बार पालन करिबा पई हालिया हे जाउछन्ती 안식일을 잊어버리고 They're trying to keep the Sabbath. और से माने प्रकृत विश्राम बार विषय रे भूली जाउछन्ती किंतु विश्राम बार पालन करिबा को चेष्टा करूछन्ती। It is a day of rest. 죄에서 쉬는 겁니다. You know, we are resting. आमाने पापरो जेतेबेले विश्राम नउछु ताहा होची प्रकृत विश्राम बार। You know, He made it possible for आ जीशु आमानकु प्रकृत विश्राम देई अछन्ती rest. ताहा होची प्रकृत विश्राम बार। तार अर्थ होची प्रकृत विश्राम बार। 안식일 괴로웠지. 그죠? You suffered आ वर्तमान पर्यंत विश्राम बार दिन रे आपण माने कष्ट पाइछन्ती that day, right? 힘들죠. 그죠? सेटा बहुत कष्टकर थिला सहिबा पई। Sabbath day is not there to suffer your torment. आ विश्राम बार को Your rest. 저주에서 कष्ट देबा पई विश्राम बार दिया जाइनी किंतु आपण मानकु विश्राम देबा निमंते विश्राम बार दिया जाइछि। सत्य विश्राम देबा निमंते ताहा दिया जाइछि। आसंतु प्रार्थना करिबा। 거룩하신 하나님 पवित्र पिता Holy परमेश्वर Father God, 우리 죄를 आमानकर पाप निमंते 우리가 해야 할 것. आमे माने जेमिति कि किछि आउ करिबुनी कार्य 십자가로 말미암아 온전케 됨을 진지. सेही प्रकार क्रूस द्वारा तुमे समस्त समाप्त करिअछ सेति पई धन्यवाद। 장래일의 그림 और विश्राम बार होची आगामी उत्तम उत्तम विषयर छाया स्वरूप 죄를 사는 그 그림자 और जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे क्रूसार्पित हेबा होची प्रकृत विषय। 가진 걸 믿고 जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस द्वारा आमानकर पाप क्षमा होई अछि। आमे माने जेपरि कि अन्य भूल चिंता द्वारा परिचालित न हेबु आ से तुमे आशीर्वाद कर जेमिति कि तुमर अनुग्रह रे आमे आशीर्वाद पूर्ण जीवन बंची पारिबो। जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कले आम पाप पाई आमानकु पापरु मुक्त करिले सेति पई आमे धन्यवादी अटु। हालेलुया। जीशु ख्रीष्टंकर रक्त आमर पाप हिम परि शुक्ल करी धोई देई अछंती। आमाने समस्त जीशु को विश्वास करू अछु। धन्यवाद देई प्रार्थना जीशु नाम रे मागिली। आमेन। 여러분 감사합니다. समस्त को धन्यवाद।